بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج 4، 5، 6 اور 7 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی، اور یہ عمل، یہ وظیفہ ایک قرآنی آیت پر منحصر ہے جسے آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی اتنی فضیلتیں اور برکات ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے۔ طلوع اسلام سے پہلے بھی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے، اور یہ واقعات صرف اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے، بلکہ ایک اسام ازل کا اٹل فیصلہ تھا جو ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ اب جو واقعات ہیں ان میں سے چند واقعات آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وادی جودی پر ان کی کشتی ٹھہرائی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منصب اور مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، اور فرعون غرق کے نیل ہوا، اور موسیٰ کلیم اللہ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسہ کربلا میں شہید ہوئے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک مہینے کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں اور برکات ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں ہمارے پیارے نبی نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح فرمایا۔ اسی مہینے میں ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا، اور اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی کا ام المومنین سیدہ صفیہ سے نکاح ہوا۔ میری بہنوں، اس طرح اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے، اور اب آپ کے ساتھ ان 4 دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی جو کہ آپ نے 4، 5، 6 اور 7 محرم الحرام کے دن عمل کرنا ہے، اور روزانہ رات سونے سے پہلے کرنا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، وہ قرآنی آیت سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ تو اب آپ کو سلام قولا من رب الرحیم، ان قرآنی کلمات کے پڑھنے کی فضیلت اور طاقت آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، جو کہ آپ نے رات سونے سے پہلے اس قرآنی سورت یاسین کی اس آیت مبارک کا یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ تو اس سے آپ کو کون سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو کوئی 4، 5، 6 اور 7 محرم الحرام کے دن رات سونے سے پہلے اس قرآنی آیت سلام قولا من رب الرحیم کا خاص عمل کرے گا، تو اللہ کی ذات اسے ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا، اسے ہر بیماری سے شفا نصیب فرمائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورت یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ جیسے ہر چیز کا دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورت یاسین ہے، اور سورت یاسین پاک کی یہ آیت مبارک آج کل کالے علم، کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور جو کوئی اس قرآنی آیت کو پڑھے گا تو اللہ کی ذات اسے کالے جادو اور کالے علم سے بھی محفوظ رکھے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو، ایسے مریض کی شفا کے لیے، ایسے مریض کی صحت یابی کے لیے باوضو حالت پانی کے ایک گلاس پر سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھا جائے، اور اس آیت مبارک کو
300 मरतबा पढ़ें और इस कुरानी आयत के अव्वल में आखिर में दरूद इब्राहिम को पढ़ा जाए और फिर पानी पर दम कर दिया जाए और यही अमल मुसलसल 7 दिन तक करते जाएं तो इंशाल्लाह जैसा भी काला जादू किया होगा इसका खात्मा होगा। इसका अगला बड़ा फायदा मुलाजमत के लिए। अगर किसी हासद ने जादू के जरिए किसी की मुलाजमत या कारोबार में रुकावट डाल दी हो तो इसके लिए भी आप हर नमाज के बाद सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को 313 मरतबा पढ़ें तो इंशाल्लाह हर किस्म की रुकावट दूर होगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस कुरानी आयत की बरकत से अल्लाह की जात आपकी तमाम परेशानियों को भी खत्म कर देगा। और सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जो कोई रात को इस कुरानी आयत को पढ़कर सोएगा तो उसका दिल नेकी की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा, नमाज में उसका दिल लगना शुरू हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा जिक्र करेगा, दरूद पाक पढ़ने का उसका खूब दिल करेगा और अल्लाह पाक ने इसे झूठ और गिबत और चुगली से बचा लेगा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की और भी बड़ी फजीलतें और बरकत है, इसके और भी बड़े फायदे हैं। अगर आप अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी ये कुरानी आयत पढ़कर अल्लाह से दुआ करें तो इंशाल्लाह इस अमल को चंद दिनों के करने में इस अमल के चंद दिन करने से आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, औलिया कराम और बुजुर्गाने दीन ने इस आयत की बेहतरीन तारीफ की है कि इस आयत के जिक्र की बरकत से रिज़्क में इजाफा भी होगा, फुक्र फाका दूर होगा। अगर किसी का रोजगार ना हो तो उसे रोजगार मिल जाएगा, मुलाजमत ना मिलती हो तो मुलाजमत मिल जाएगी, आमदनी कम हो तो आमदनी में इजाफा होगा। इसके अलावा भी उसके जो भी जायज मकासद होंगे उसे उसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। तो मेरी बहनों और भाइयों, 4, 5, 6 और 7 मुहर्रमुल हराम के दिन इस अमल को, इस वजीफे को पानी के 1 गिलास पर जरूर करें। और उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने पास रात को सोने से पहले 1 पानी का गिलास रख लें और उस पर आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिम और दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद इस आयत मुबारक को सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को सिर्फ और सिर्फ 121 मरतबा पढ़ना है। और इस आयत के अव्वल में और इस आयत के आखिर में आपने दरूद इब्राहिम को पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला से आपने खसूसी दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह अल्लाह की जात आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, आपकी मुसीबतों को खत्म फरमा देगा और आपका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर होगा और आप हर बीमारी से महफूज रहेंगे। बीमारी चाहे काला जादू हो या फिर कोई और बीमारी हो, अल्लाह की जात आपको बीमारियों से भी महफूज रखेगा। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपने इस पानी का क्या करना है? जब आप ये अमल, ये वजीफा कर लें तो उसके बाद आपने उस पानी के 1 गिलास को आधा आधा कर लेना है और आधा पानी आपने अपने घर के पानी में शामिल कर देना है जिससे आप पानी वगैरह पीते हैं, और आधा पानी का गिलास आपने अपने घर के सारे कोनों में थोड़ा थोड़ा करके छिड़क देना है। इससे आपका घर जादू तवीज़ात से भी महफूज रहेगा, परेशानियों से भी महफूज रहेगा। अल्लाह की जात आपकी मुसीबतों को और परेशानियों को खत्म फरमा देगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस आयत की और भी बड़ी फजीलतें हैं और बरकत हैं। जो कोई इस आयत को पढ़कर अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह की जात उसकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा और उसे कभी भी किसी तंगदस्ती का सामना ना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इन चंद दिन के अमल की बरकत से अल्लाह की जात आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा लेगा। तो मेरी बहनों और भाइयों, आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सदका की नीयत से दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।